افغان طالبان کی جانب سے پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا، اس معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کا بطور سیاسی جماعت کیا کردار رہا؟ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ اس پنڈورا باکس کو لے کے کس کو کہاں پہ جا کے ہٹ کیا ہے؟ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، افغان طالبان کی جانب سے پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا، اس معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کا بطور سیاسی جماعت کیا کردار رہا؟ اس معاملے سے متعلق کچھ اہم حقائق ہیں جو اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ اب خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان نے اس پنڈورا باکس کو لے کے کس کو کہاں پہ جا کے ہٹ کیا ہے؟ کچھ اور بھی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کی تفصیلات اس پروگرام میں آگے چل کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو پہلی خبر، افغان طالبان کی جانب سے جو پاکستان پہ الزام لگایا گیا کہ کابل میں جو مرکز تھا ریہیبلیٹیشن کا، اس کو ہٹ کیا گیا پاکستان کی فورس کی جانب سے، اور اس کے نتیجے میں یعنی اس حملے کے نتیجے میں 400 لوگ جو ہے 400 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اب افغان طالبان کا یہ جو الزام ہے یہ کسی تحقیقات کے بغیر ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ پروپیگنڈا اپنی جگہ پہ، لیکن اگر ہم حقیقت دیکھیں، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو جگہ ہے، جو وینیو ہے جہاں پہ کسی نے ہٹ کیا ہے، جنگ کے دوران اس جگہ کا استعمال کیا ہو رہا تھا، کیونکہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ داعش کی جانب سے مشرقی موصل میں ایک الاسلام نام کا ہاسپٹل تھا جسے آپریشنل مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اور پھر اقوام متحدہ کی رپورٹس بھی موجود ہیں طالبان سے متعلق، داعش سے متعلق، کہ یہ دونوں دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں یہ اپنے ملٹری مقاصد کے لیے جو تعلیمی ادارے ہیں انہیں شیلٹر کے طور پہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ لیکن چلیں، جو بھی پروپیگنڈا افغان طالبان کی جانب سے کیا گیا پاکستان کے خلاف کہ ملٹری انسٹالیشن کو ہٹ کرنے کے بجائے پاکستان نے کسی ہاسپٹل کو ہٹ کیا ہے، نشانہ بنایا ہے، تو اب تو اس معاملے پر جو اقوام متحدہ کا اعلان سامنے آیا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں، تو اگر اقوام متحدہ اس معاملے کی تحقیقات کرتا ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے سامنے ایک مثال بھی موجود ہے، وہ مثال یہ ہے کہ افغانستان کے خلاف جو پاکستان کا آپریشن ہے، آپریشن غزب الحق، یہ تو اتنا لارج سکیل پہ نہیں ہے۔ جب پاکستان کا انڈیا کے ساتھ ٹاکرا ہوا تھا، انڈیا کے آپریشن سندور کا جب پاکستان کی افواج نے مارکا حق کے نام سے جواب دیا، تو وہ تو جو جنگ تھی اس کا سکیل اس سے بہت زیادہ تھا، اور پاکستان نے اس جنگ کے دوران، مارکا حق کے دوران، انڈیا کی جو ملٹری انسٹالیشن تھی صرف ان کو ٹارگٹ کیا تھا۔ انڈیا کی نہ سول آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا، انڈیا کے نہ ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کیا گیا، نہ ان کے تعلیمی اداروں کو ہٹ کیا گیا، نہ ان کے یونیورسٹی کے اوپر کوئی اٹیک کیا گیا۔ آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہاں پر تو آپریشن کا وہ سکیل ہے ہی نہیں افغانستان کے خلاف، اور پاکستان کا صرف یہی کہنا ہے کہ یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے۔ اب پروپیگنڈے کو ثابت کیسے کریں گے؟ مثالوں کے ساتھ ہی ثابت کریں گے نا۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو طالبان کے اس پروپیگنڈے کو لے کے سوشل میڈیا پہ جو ان کی طرف سے کوہرام برپا کیا گیا، اب مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب 26 نومبر کا انسیڈنٹ ہوا، جب جناح ایونیو کو یہاں سے مظاہرین سے کریک ڈاؤن کر کے، آپریشن کر کے صاف کروایا گیا، تو پہلا سٹیٹمنٹ کیا تھا؟ پہلا الزام تحریک انصاف نے کیا لگایا کہ 500-600 لوگ ہمارے جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں، مار دیے گئے ہیں، اور پھر وہ 500-600 لوگوں کی جو مارے جانے کی کہانی ہے وہ چلتے چلتے 12-13 پہ آ گئی۔ یہی جو حکمت عملی ہے وہ افغان طالبان کی ہے۔ اب انہوں نے 400 لوگ مارنے کا جو الزام لگایا ہے، کہیں پہ کوئی لاشیں دیکھی گئیں، کہیں پہ کوئی ڈیڈ باڈیز دیکھی گئیں، لیکن آپ اس میں تحریک انصاف کا بطور سیاسی جماعت جو کردار ہے وہ بھی دیکھیں، اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کا کردار بھی دیکھیں۔ اب علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جو افغانستان میں شہادتیں ہوئی ہیں اس پر ہمیں افسوس ہے۔ اب بھائی، اقوام متحدہ تو تحقیقات کی بات کر رہا ہے، پاکستان تو افغان طالبان کے جو الزامات ہیں ان کی تردید کر رہا ہے۔ افغان شہریوں کے جو ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ
पाकिस्तान ने हॉस्पिटल को हिट नहीं किया। अफगान शहरी ये कह रहे हैं, अफगान शहरी ये भी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो आग लगाई गई वो तालिबान की जानिब से लगाई गई। तो अलीमा खान साहबा ये जो नया एक प्रोपेगेंडा खोलना चाह रही हैं और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमले पे जो तालिबान का इल्ज़ाम है लोगों की हलाकत का, उस पर अफसोस का इजहार कर रही हैं। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं वो क्या कह रहे हैं? बैरिस्टर गौर साहब ने यह कहा कि जहां जहां भी पाकिस्तान के लिए खतरा होगा, पाकिस्तान की रियासत इस बात का हक महफूज रखती है कि उस खतरे को खत्म किया जाए। और साथ में बैरिस्टर गौर साहब ने यह भी कहा कि हमारी जो फौज है वो ऑपरेशनल मिलिट्री ऑपरेशन में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करती। और फिर उन्होंने ये भी एडमिट किया बैरिस्टर गौर साहब ने कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की आमाज गाहें मौजूद हैं। तो तहरीक इंसाफ को खुद भी बतौर सियासी जमात ये सोचना चाहिए कि अलीमा खान जैसे जो बयानात सामने आते हैं जिस पर जो तीरों का रुख होता है, जो तोपों का रुख होता है पाकिस्तान की अफवाज की तरफ, रियासत पाकिस्तान की तरफ कर दिया जाता है, ये इस किस्म के हथकंडे क्या नादानी में अख्तियार किए जाते हैं या फिर ये मुल्क दुश्मनी है? इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि जब उनका चेयरमैन ये कह रहा है, इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की आमाजगाहें मौजूद हैं और पाकिस्तान अपने मिलिट्री ऑपरेशन में किसी किस्म की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते, तो ये अलीमा खान साहबा इस किस्म के बयानात क्यों देती हैं? उसकी एक वजह है ना कि आपने हकाइक पे बात ही नहीं करनी, आपने सच अवाम को बताना ही नहीं है। सच क्यों नहीं बताना, मैं कुछ चीज़ें और भी आपके सामने रख देता हूं। अब अलीमा खान साहबा ने कल अडयाला जेल के बाहर जो स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला पिंग पोंग के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोई मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिमांड ही नहीं किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के वकील लतीफ खोसर साहब अलग से अपने सीएमए लेके गए थे, मुतफरिक दरखास्त लेके गए थे। और फिर अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने लतीफ खोसा ने जो दलाइल दिए बड़े अच्छे हमें वो लगे, बड़े अच्छे सवालात जज साहबान ने पूछे, लेकिन जब ऑर्डर पास किया गया तो खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का जो मामला है, मेडिकल बोर्ड की तश्कील का जो मामला है, वो चीफ कमिश्नर के सपुर्द कर दिया गया। अब अलीमा खान साहबा को कानून की बात क्यों कौन समझाए? उस रोक अदालती कार्रवाई में जो जजेस की तरफ से सवालात पूछे जा रहे थे प्योरली कानूनी सवालात थे, अदालत की जुरिसडिक्शन से मुतल्लिक सवालात पूछे जा रहे थे। लेकिन उन सवालात से अलीमा खान साहब ने पूछा कि शायद आज खान साहब को अडयाला जेल से रिहा करके हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा या जमान पार्क जो है वो बनीगाला भिजवा दिया जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता। और फिर एक और गलत बयानी आप देखें, अलीमा खान साहबा ने क्या गलत बयानी कही। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि चीफ कमिश्नर की तरफ से जो नया मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा उनमें उन्हीं नामालूम डॉक्टरों को शामिल कर दिया जाएगा जिन्हें हम जानते नहीं। अब पहले वाला जो मेडिकल बोर्ड बना था उसमें कौन से 2 डॉक्टर थे? उसमें एक डॉक्टर आरिफ साहब थे, दूसरे डॉक्टर जो हैं वो जनाब नदीम कुरैशी साहब थे। और अदालत के सामने अलीमा खान साहबा खुद इस बात का एतराफ़ कर चुकी हैं खादिम हुसैन सोमरू साहब के सामने, जैसे दरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के सामने, कि नदीम कुरैशी साहब का जो नाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिया गया। तो फिर आप उनको नामालूम कैसे कह सकती हैं? जब नाम आप दे रहे हैं, ओनरशिप आप ले रहे हैं कि नदीम कुरैशी का नाम खान साहब के ज़ाती मुआलजिन की तरफ से प्रपोज किया गया, तो फिर यह इल्ज़ाम लगा के आप हक़ाइक़ को मसख क्यों कर रही हैं? यहां पर भी अफगानिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है यहां पर भी तहरीक इंसाफ ये कर रही है। और जैसे मैंने कहा कि आप 26 नवंबर के मामले को जोड़ लें और आप जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स की हैं, असलहा डिपो पे ड्रोन के मराकज़ को टारगेट किया गया है, दहशत गर्दों की उनके सहूलतकारों के जो पनाह गाहें हैं, जो उनके हाइड आउट है उनको टारगेट किया गया है। आप इनका प्रोपेगेंडा देखें, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और यही सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तालिबान की खुल के मजम्मत क्यों नहीं करती? अब अलीमा खान साहबा को वहां पे जो लोग हलाक हुए हैं, हलाक नहीं हुए, लेकिन उन्हें अफसोस का इजहार कर दिया। लेकिन अफगान तालिबान की जानिब से जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जाता है, जो पाकिस्तान में इमाम बारगाह को जो है वो टारगेट किया जाता है, जो इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला किया जाता है, बन्नू में, दीगर खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में सबसे ज्यादा मुतासर दहशत गर्दी से जो सूबा है वो खैबर पख्तूनख्वा है। वहां पे जो लोग अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, मासूम नाते शहरियों को जो टारगेट किया जाता है, उस पे तो अलीमा खान साहबा को इतना अफसोस नहीं होता। वहां पे तो अफसोस के आंसू नहीं बहाए जाते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने गिरबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि लीडरशिप का मौक़िफ़ क्या है। और खान साहब की बहनें जब इस किस्म का बयानात देती हैं, एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करती हैं, मिलिट्री जो अहदाफ हैं उन पे सवालात उठाती हैं,
تو پھر نقصان کس کا ہوتا ہے؟ پھر سوالات کیا جنم لیتے ہیں کہ کیا یہ حب الوطنی میں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ نادانی میں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ ملک دشمنی ہے؟ اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔